السلام علیکم جی، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے IT Info for You میرے یوٹیوب چینل۔ جی آج کے اس ویڈیو میں ہم ایڈوانس طریقے سے تھمبنیل بنانا سیکھیں گے۔ تھمبنیل کسی بھی ویڈیو کو وائرل کرنے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کے تھمبنیل اچھے ہیں، جو بھی آپ کے چینل پر وزٹ کرے گا چینل کو، تو وہ آپ کی تھمبنیل کی وجہ سے ہر ایک ویڈیو پر ضرور کلک کرے گا، یا آپ کا ویڈیو اگر کسی کی سرچ انجن میں شو ہو تو وہ ضرور آپ کی تھمبنیل کی وجہ سے، چاہے ویڈیو جیسی بھی ہو لیکن اس پر ضرور وہ کلک کرے گا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں پر آ جاتا ہوں۔ یہاں پر آنے کے بعد اب میرے تھمبنیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح تھمبنیل، اب میں نے یہ بڑی خبر فری اپلوڈنگ یہ ویڈیو آپ دیکھی۔ آپ اردو کے ٹیکسٹ جو ہوتے ہیں اس کے ورڈز کو فوٹوشاپ میں کس طرح ایک ایک ورڈز کو بہت آسانی کے ساتھ آگے پیچھے کر کے تو اس کو اچھی طرح گرافک ڈیزائن میں اس کو بہتر تھمبنیل ڈیزائن کرے۔ تو چلو آپ کو یہاں پر سکھا دیتا ہوں کہ کس طرح بہترین اپنے تھمبنیل ڈیزائن کر لینا ہے اور آپ کا ویڈیو جلدی وہ وائرل ہو۔ تو سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے فوٹوشاپ کو اوپن کر لینا ہے۔ یہ فوٹوشاپ 7 میرے پاس آلریڈی ہے، اس کو میں نے اوپن کیا اور کنٹرول N کے تھرو میں نے اس کو نیو پیج کو اوپن کیا۔ اب یہاں سے بائی ڈیفالٹ 1280 ضرب 720 یہ تھمبنیل کی سائز ہے، میں نے اس کو اوپن کیا۔ اب اوپن کر لینے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہ ریکٹینگولر جو ٹول ہے اس کو میں نے سلیکٹ کیا، یہاں پر اندازے کے مطابق ڈریگ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اس میں رنگ بھرنا چاہتا ہوں۔ کون سا رنگ بھرنا چاہتا ہوں؟ یہاں پر میں یلو رنگ بھرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یلو کو میں نے اوپر کیا اور یہاں سے میں نے یہ پینٹ بکٹ ٹول کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں پر میں نے اس کو پریس کر دیا۔ اب کنٹرول D کو میں پریس کر لیتا ہوں۔ کنٹرول D کو پریس کر لینے کے بعد اب میں امیج میں آتا ہوں۔ امیج میں آنے کے بعد اس پہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی موبائل میں وائس ٹائپنگ کو سیٹ کر لیں۔ اس کو میں نے اس کا سائز بڑھا دیا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ایک لائن میں آ جائے۔ 48 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سیٹ کر لینے کے بعد آپ ایکسپورٹ پہ آ جائیں۔ ایکسپورٹ پہ براؤز پہ آ جائیں، نیچے آپ نے اس آپشن کو سلیکٹ کر لینا، اس کو کوئی نام دے دینا ہے۔ میں نے ایک لکھ دیا اور ایک کے نام سے اس کو میں نے سیٹ کر لیا، سیو۔ اب اس کو اوپن کر دیتا ہوں۔ جب آپ پہلی دفعہ اس کو اوپن کرو گے یہاں پر 72 لکھا ہوا ہوگا یا کچھ بھی ہوگا یہ ریزولوشن میں، آپ نے یہاں پر 400 لکھ دینا ہے۔ اب 400 لکھنے کے بعد یہاں پر میں اس کو ڈریگ کر لیتا ہوں۔ ڈریگ کر لینے کے بعد کنٹرول T آپ پریس کر لیں، اس کو ریسائز کر دیتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے اس کو میں نے ریسائز کر لیا۔ اب آپ کو ایڈوانس طریقے سے میں سکھا رہا ہوں کہ اس میں ایڈوانس کون سی چیز ہیں، شاید آپ نے پہلی دفعہ اس کو آپ سیکھ لیں اور دیکھ لیں۔ یہاں پر میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں۔ اب بڑا کر لینے کے بعد، ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں یہ کر لیں، اس کے بیچ میں بھی کر اور لے کے بیچ میں بھی تھوڑا فاصلہ ہے، اور ٹائپنگ وغیرہ وغیرہ پوری ورڈزوں میں آپ کو فاصلہ نظر آ رہا ہے، اور اس لیئر کو میں نے پہلے سے سلیکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نے کیا کرنا ہے، ریکٹینگولر ٹول کو سلیکٹ کر لینا ہے اور پہلے میں اپنی کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اپنی اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا۔ یہاں سے تھوڑا ہی سب رہ گیا ہے تو یہاں پر ایڈ، اوپر آپ کو جو آپشن نظر آ رہا ہے ایڈ لیئر پہ میں نے کلک کیا۔ اس کا جو تھوڑا حصہ رہ گیا ہے اس کو بھی میں اس کے ساتھ ایڈ کر لیتا ہوں۔ اب ایڈ کر لینے کے بعد ایرو کی کے تھرو میں اس کو اسی طرح سیٹ کر لیتا ہوں۔ دیکھیں اس کا جو سپیس تھا میں نے ختم کر لیا۔ کنٹرول D پریس کر لیتا ہوں۔ اب موبائل کو بھی اسی طرح میں اس کے قریب لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایرو کی کے تھرو اور ریکٹینگولر ٹول کو کے ساتھ اس کو سلیکٹ کر لینے کے بعد پھر موو ٹول کے تھرو آپ اس کو موو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
इसी तरह, ठीक है। तो इसमें भी, और इसमें रंग भी आप भर सकते हैं, कोई दूसरा रंग अगर आप भरना चाहते हैं तो वो भी आप भर सकते हैं, लेकिन उसका मैं बाद में आपको तरीका सिखाऊंगा। एक एक वर्ड का रंग आप तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इसलिए मैंने एडवांस तरीके से आपको कहा। अब मैं और वॉइस में और टाइपिंग में ये पूरी वर्ड्स में कोई फासला नहीं है, इसको मैं इकट्ठा सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इकट्ठा सेलेक्ट कर लेने के बाद इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब मैं दोबारा कंट्रोल डी प्रेस कर लेता हूँ, और टाइपिंग जो था इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड इसको। अब फिर मूव टूल के थ्रू इस टाइपिंग को मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। इसका भी मैं रंग तब्दील कर लेता हूँ, इसका रेड ऊपर ले आता हूँ और इस के थ्रू मैं इसका रंग चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऊपर भी मैं इसका कंट्रोल डी, और ये टाइपिंग, ये ठा जो है इसका भी मैं रंग तब्दील कर लेता हूँ, एक एक का भी आप तब्दील कर सकते हैं। तो ये टाइपिंग का भी मैंने कलर चेंज किया। अब यहाँ से कर तक ये पूरा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, को से कर, इसमें कोई फासला नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा रह गया है, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मूव टूल के थ्रू इसको मैं यहाँ पर मूव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर मूव कर लेने के बाद इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ, और ये रह गया है, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब कंट्रोल डी प्रेस कर लेता हूँ, अब सबको कंट्रोल टी कर लेता हूँ रिसाइज। अब मैंने दोबारा रिसाइज कर लिया। अब ये एडवांस तरीके से किसी भी एक एक वर्ड्स को आप अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है, ऊपर टी को मैंने प्रेस कर लिया, ये टेक्स्ट टूल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से कोई कलर आप हमेशा याद रखें, रेड, ब्लैक, येलो, वाइट, ये 4 कलर आपने अपने थंबनेल में इस्तेमाल करने, ये बहुत अट्रैक्टिव है। तो यहाँ से मैं ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर रेड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड कलर, रेड। ये येलो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, बहुत अच्छी डिज़ाइन आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर येलो, इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर हाउ टू सेट वॉइस टाइपिंग एंड्रॉयड। अब कंट्रोल टी पे प्रेस कर लेता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस कर लेने के बाद इसको रिसाइज कर देता हूँ, 48 पे ले आता हूँ। अब दोबारा इसको मैं कंट्रोल टी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको रिसाइज कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब आपके सामने ये येलो जो आप टेक्स्ट सेलेक्ट है लेयर, इस पर राइट क्लिक करें और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आप चले जाएं। अब यहाँ पर आने के बाद पहले नंबर पे स्टॉक है, ये स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं, मैं ब्लैक को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। और ब्लैक को चूज कर लेने के बाद आप ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर लें। अगर आप उर्दू टेक्स्ट का या किसी का भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर ओवरले पर क्लिक कर ले तो कलर चेंज होगा, ठीक है। यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, और इनर इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और स्टॉक के थ्रू मैंने इसको ये शेडो दिया, और शेडो के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको मैंने
बॉर्डर भी दिया। अब मैंने यहाँ पर इसको टाइप कर दिया, ठीक है। अब इसका थोड़ा काम रह गया है कि हम इसका बैकग्राउंड को भी सेलेक्ट कर लेते। राइट क्लिक, बैकग्राउंड को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको, और इसका मैं ब्लू बैकग्राउंड रख देता हूँ, ठीक है। ब्लू बैकग्राउंड कंट्रोल टी कर लेता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पर हम कोई पैकेज लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम कोई इमेज लगाना चाहते हैं। इमेज लगाने के लिए आपने यहाँ पर एक साइट है जो अमूमन यूट्यूबर यूज़ करते हैं, उसको पिक्साबे कहते हैं। यहाँ पर आप कोई भी आप इमेज वाव लिखे और सर्च कर दें, यहाँ पर आपको पूरी वो इमेजेस शो होंगे जो इमेज आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं। मैंने पहले से इसको डाउनलोड की हुई हैं, तो इमेजेस आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इमेज, अब ये इमेज मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर लिया और डाउनलोड कर दिया। अब डाउनलोड कर लेने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपने ले आना है। यहाँ पर लाने के बाद इसको पूरी इमेज को मैं नहीं लाना चाहता, इसको यहाँ तक मैं ले आता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर ले आता हूँ और इसको कंट्रोल टी के ज़रिए से रिसाइज कर देता हूँ। अब रिसाइज कर लेने के बाद थोड़ा और रिसाइज कर लेता हूँ, इसी तरह। अब यहाँ पर आप कोई और भी इमेज लगाना चाहते हैं तो लगा ले। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा इमेज लगा देता हूँ। ये कुछ और टेक्स्ट मैंने लिख दिया और इसकी सेटिंग कर दी एंड्रॉयड वॉइस टाइपिंग सेटिंग, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती। अब लिखने की ज़रूरत नहीं, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये लेयर पर आता हूँ, ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे आ जाता हूँ, कलर ओवरले पे आता हूँ। इसको मैंने रेड रखना था और इसकी बैकग्राउंड कलर को मैंने येलो रखना है, ठीक है। अब आपके सामने, और इसको ड्रॉप शेडो कर देता हूँ। ड्रॉप शेडो को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 3 ही रहने दे बाय डिफ़ॉल्ट, और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब आपके सामने ये भी सेट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह अच्छी सी अच्छी आप थंबनेल बनाए तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी वीडियो का चैनल पर जो भी विज़िट करके आएगा ज़रूर उस पर क्लिक करेगा। ये थंबनेल अब आपके सामने मेरे इस थंबनेल को आप देखें, जो भी इसको देखेगा ज़रूर इस पर क्लिक करके जाएगा, नहीं ज़रूर इस पर क्लिक करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।